नमस्कार मंडळी, मी ऐश्वर्या तुमच्या सगळ्यांचं ऐश्वर्या बेवाल ब्लॉग्स मध्ये खूप खूप स्वागत करते. मंडळी, आज मी आहे पुण्यात, एक्झॅक्टली कुठे तर भांडारकर रोडला जे आहे शिवाजीनगर मध्ये PYC ग्राउंडच्या अगदी जवळ अल्हाद बंगलो मध्ये डॉक्टर मंजिरी जोशी यांचा आयुर कॉन्सेप्ट हा क्लिनिक आहे. तर या क्लिनिक मध्ये आज आपण भेट देणार आहोत. हिवाळ्यामध्ये स्किनची काळजी कशी घ्यायची, लिपस्टिकची शेड आपल्या स्किन टोनला कोणती सूट होते ते कसं निवडायचं, त्याचसोबत त्यांच्या लिपस्टिक्स कशा पद्धतीने बनवल्या गेल्या आहेत आणि महत्वाचं त्यांची एक स्टुडंट आलेली आहे जी इस्रायलहून आली आहे आणि त्यांनी तिला काय शिकवलंय किंवा ती इथे कोणत्या ट्रीटमेंट्स घेतेय, तिला इथले प्रोडक्ट्स वापरून काय वाटतंय, हे सगळं काही तुम्हाला व्हिडिओमध्ये करणार. यावरून तुम्हाला एक अंदाज आलाच असेल की हे जे आयुर्वेद आणि पंचकर्म सेंटर आहे इथे तुम्हाला स्टुडंट म्हणून शिकताही येणार आहे. जर तुम्हाला कोणतेही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शिकून घ्यायची इच्छा असेल किंवा तर काही ट्रीटमेंट्स घ्यायची इच्छा असेल तर मग तुम्ही यांच्याकडनं शिकून घेऊ शकता. कोणकोणते सर्व्हिसेस ते प्रोव्हाइड करतात या सगळ्याची डिटेल माहिती तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये मिळणार आहे. चला जास्त वेळ वाया न घालवता डॉक्टर मंजिरी जोशी यांना भेटूयात. काम. तर मंडळी, आपण आयुर कॉन्सेप्ट या क्लिनिक मध्ये आलोय आणि डॉक्टर मंजिरी जोशी आपल्या सोबत आहे. खूप खूप स्वागत आहे पुन्हा एकदा. आणि आपण नेहमी जेव्हा त्यांच्याकडे येतो तेव्हा नव्याने काहीतरी आपल्याला शिकायला मिळतं. तर यंदा आपण एका अशा त्यांच्या क्लायंटला भेटतोय जे डायरेक्ट इस्रायलहून आलेले आहेत आणि त्यांच्याकडे ते स्टुडंट आहेत आणि ट्रीटमेंटही घेत आहेत. स्टुडंट म्हणजे नेमकं काय, तर ते इथे जे सर्व्हिसेस आहेत ते शिकतात. मग अशी मंजिरी त्यांनी मला सांगितलं की पंचकर्म त्या शिकलाय तिकडे, राईट, आणि ते इथले प्रोडक्ट्सही वापरतात. So I would like to first introduce you to the audience. Hello. So first of all, we would like to know about your name and how long have been you associated with Ayur Concept? My name is Ofra. I'm from Israel, and I'm aware of Ayur Concept ever since I met Dr. Manjiri. And as a student of Ayurveda, Dr. Manjiri came to give some lectures in Israel, and I was helping to organize that. And then I came to know her, and we came more involved. And then one day she said, "You know, I'm starting my own line, and it's going to be organic and that." And I was like, "Oh, finally, someone is doing organic facials," because everything is so full of preservatives and just touching the skin. And it's the opposite of Ayurveda. Ayurveda is so natural. And then I said, "Okay, I trust Manjiri, so I'll better try the products." So this year when I came from a very rough year, a lot of stress, and then I said, "Can I please have a facial?" And Dr. Manjiri said, "Sure." We had a facial with a face pack, and it was so my face was so rough and so dry, and after 20 minutes, so relaxed and so nourished. Oh wow! And then I felt like it's amazing. And then the surface of the skin, it's not rough anymore, and everything is so nourished from the inside. But we're talking about this facial was with some things that only Dr. Manjiri, she told the one who's taking care of me, do this, do this. I don't know what was there because I completely trust her. So if you want the details, please ask Dr. Manjiri. Sure. I know that there's been ghee there, and that it was a sort of scrub, but not really a scrub. Very delicate one, and not just something that injure you. And when you go outside from the facial, you don't need to, my skin is red. You don't need to worry about that. You can go out in the street and be like everyone else. You don't need to worry about irritations or any other side effects. So it was very, very good. So that was Ayurvedic facial? Yes. And also some Ayurveda eye packs. Wow. You just become a new you and very refreshed. And also what's important for me, and this is why I also use this protection, is when you go outside to the city, the pollution is so horrible that it's get attached to your skin. So you used to use the right things to prevent this from attaching you. I'm using the BB, and the night cream. But BB cream, and then also? Yes, but there is also the day cream and night cream. But my favorite is Kumkumadi Tail. वाव, कुमकुमादी तेल. म्हणजे हे किती कमाल आहे. हे आपल्याला त्याचं इम्पॉर्टन्स, हे खरं तर आपल्या इथेच बनणारं प्रोडक्ट आहे, पण ह्याचं इम्पॉर्टन्स त्यांना पण कळालंय. But Kumkumadi I use at night before I go to bed because this is how Ayurveda recommends. So I don't do night cream. But for those who doesn't like oil, I'm sure there is some resolution here in Neha. I do use the day cream. It's very light. And it's after you wash your face, and there are good packs for that as well. So just, like this,
and it's absorbing very, very easily. Oh wow. The smell is amazing, but the smell is not what's important. But what's important is that you don't feel sticky after this, and see, no preservative, and still you don't feel sticky, and it's absorbing very, very well. And I know that I have some pigmentation issues in this, but I don't do makeup. I do only this anti-blemish and this. So just very light ones, and it's safe to do under the eyes and that, and it's correcting all of you. Those that, sometimes I do powders, but I think that this is enough. So the complexion is like more unified and that. And I'm just, the type of one that will not take a mirror because I know my face for a few years. Right. And then my favorite color. There is a range of color. Right. The moist is wonderful. So you're using all the cosmetic products from IHA itself? Because I don't need to, the moist you have tried? Yeah, I highly recommend. Yeah. The moist is amazing and it's lasting long, and cup of chai or a cup of water and that, okay, though it's stained, but it doesn't, most of it stays on you and not on the brush. Yeah. And that's the purpose of that. And the shades are good. I can tell you that I'm gifting it to my friends. Oh, wow. Friends from? India, Israel, it doesn't matter, US, and also Switzerland. One friend of mine, this Kumkumaditel, it's her best friend because it's very dry there, and the skin needs, especially after Panchakarma, your skin needs a different attention. So I'm not naming names, but yeah, sure, of course. Yes, it's there. And the Kajal I highly recommend, especially in those days, everyone is exposed to the screens. Yeah. And you need to maintain eye health. So this is not like, I will put some black stuff. It contains castor oil, it contains many things, so your lashes is going to be better. It's healthy for the eyes and the inside, like, Triphala and all that. So it's actually, yes, it's cosmetics, but it's also about maintaining health. True. This is what's more important. So don't go by the car and do this because you'll stop. Take 5 minutes, do your regime, and then it's very easy to apply. And then you don't need much. Wow. It's creating all the difference. And it's not smudging, which is also important. Because after that, all day, what you do is, oh, am I smudging? So you're not smudging, wait. And also, it's preventing eye infections. So I'm not very accurate. But you like using all the products. And how long have you been using it? 2.5 years, I think. 2.5 years? Yeah, since it started. 2 वर्षांपासून ते हे products वापरतायत. Consistency. Yeah. It's very nice. But since it started, and the point is that I can get it only in India, so I'm taking with me stocks, and I know it's not for everyone in India, but still, those who appreciate organic and very traditional way of taking care of, I think it's the safest way to do that. It's very, I feel very secure with this. Wow. Thank you so much for your feedback. And how's India? How are you enjoying Pune weather? That is more important for us also. I think that my face enjoys Pune's weather with this protection much better than without it, because if you go outside with all this kind of traffic, then, oh my God, you're coming back black. But this one is very easier, and then you get your face removed, like you remove it with a cream, and then you can see that whatever, there is a buffer. And this buffer is very important, because otherwise it's going to stick and you have these black heads and this. But if you're keeping the regime, so the heads are not going to be black, and it's not going to accumulate as dirt and stuff. So I find it very reassuring to use that. Wow. For me, it's fine. And I think for everyone, it's very easy to use, and you don't need to think for, like you saw, I took only, it's
It's very absorbent, small quantity, and I think it's very cost effective, but I don't know everyone's budget. But I can recommend it. From my point of view on budget, it's completely fine. ग्रेट. तर त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तुम्हाला थोडंफार कळालं असेलच की ते बजेट फ्रेंडली आहे आणि मेन म्हणजे कम्प्लिटली ऑर्गॅनिक आहे आणि 2 पेक्षा जास्त वर्षांपासून ते वापरतायत. त्यांनी ते त्यांचं जे एक रुटीन होतं ते वापरण्याचं ते बंद नाही केलंय, ते महत्वाचं. बरं किती म्हणजे एव्हरी यू कम हिअर एव्हरी इयर फॉर द ट्रीटमेंट और हाऊ इट इज लाईक? I wish I could. It depends on what availability I have. I highly recommend, I highly recommend once a year Panchakarma for everyone, especially for women, because there is a different kind of pressure on women. And to come to this clinic, it's very reassuring and it's fully equipped and very harmonizing with you. And this is what you want in life. True. It's hectic outside. Pressure is something that we are not able to continue accumulate. So it's best to come for treatment. But you need to get the advice of Dr. Manjari because not everyone can go through this procedure. I highly recommend. I think this is maintenance and rejuvenating altogether. And also, if you have special issues, it's very important to take, like menopause. You need to prepare yourself to menopause as you are preparing yourself to become pregnant. It's not different. Right. Also, stress in the office. You have if you are an IT leaders and you have a lot of pressure, come have a stress relief protocol for a week, for 2 weeks. It's essential for you because otherwise it's accumulating in the body and then you're becoming, oh, I have knees problem, I have this problem, I have that problem. Another thing is it's controversial. I recommend yoga because I think it's teaching you how to calm down. And I'm not saying that everyone should go for yoga, but choose your activity wisely and go for it. And when you're doing Ayurveda, the Ayurveda wisdom supports your good health. So it will support you to have good regime. Don't be afraid to go and sleep early and wake up early because then you have more energy. True. That's opposite what they are suggesting those days, but it's working better. And I suggest to come for an overview because when you have an expert like Dr. Manjari overviewing you, so everything is being assessed. It's not that only your symptoms are being assessed. It's the root cause of the things that's important. And you don't want to do, okay, just take care of my joint. Something is happening that this joint is not working. So choosing the right thing for you will be done here. Wow. You don't need to work that hard and to think, oh, where am I going to find a solution? I'm consulting with Dr. Manjari in cases in my clinic as well. So of course. त्यांनी तेच सांगितलंय की तुमचे काहीही प्रॉब्लेम्स असतील ते सगळे काही इथे रिझॉल्व्ह होणार आहेत, इथे सॉल्व्ह होतील. तर ते कुठे होतील तर आयुर कॉन्सेप्ट डॉक्टर मंजिरी जोशी यांचं जे क्लिनिक आहे तिकडे. आता आपण डॉक्टर मंजिरी जोशी यांच्याकडे जे नवीन प्रोडक्ट्स आलेले आहेत आणि त्याचसोबत हिवाळ्यामध्ये त्वचेची काळजी कशी घ्यावी किंवा तर आपण कोणते प्रोडक्ट्स त्यांच्याकडनं आता सध्या हिवाळ्यासाठी खास म्हणून घेऊ शकतो या प्रोडक्ट्सची त्यांच्याकडनं माहिती घेऊया. थँक्यू सो मच फॉर युअर क्वालिटी टाइम. मंडळी, आपण त्यांच्या स्टुडंट कडनं बरंच जाणून घेतलं की त्यांना इथे कसं वाटतंय आणि त्यांनी इतके पॉझिटिव्ह आपल्याला कमेंट्स दिलेले आहेत. इतक्या छान पद्धतीने त्यांनी इहा हर्ब्स हा जो प्रोडक्ट आहे, हा जो ब्रँड आहे, या ब्रँडचे जे प्रोडक्ट्स ते वापरतात त्याच्याबद्दलची आपल्याला सविस्तर माहिती दिली, डेमो सुद्धा दिलं. आणि माझ्या मते हे खूप महत्वाचं असतं कोणत्याही ब्रँडसाठी की आपले प्रोडक्ट्स कुठे कुठे पोहोचतायत आणि ते लोकांना कशा पद्धतीने आवडतायत. तर ताई, आता येऊयात महत्वाच्या मुद्द्यावर. बऱ्याच जणांनी लास्ट टाइमचा जो व्हिडिओ होता त्याच्यामध्ये आपण लिपस्टिक्सचे शेड दाखवले, पण कोणती लिपस्टिक मला सूट करेल हे त्यांना माहित नव्हतं. तर किंवा तर जनरली कोणालाही माहित नसतं की माझ्या स्किन टोनला कोणतं शेड सूट करेल. तर त्याची मला पहिले माहिती द्या, मग मी पुढे अजून हिवाळ्यात कशी काळजी घ्यायची वगैरे ते सगळं आपण जाणून घेऊया. सो बेसिकली बऱ्याच लोकांना आपल्या स्टाईलला योग्य लिपस्टिक कोणती आहे हे खूपदा चूज कशी करायची हे माहित नसतं. याच्या एक अगदी साध्या 3-4 टिप्स मी आज देणार आहे की ज्यांनी तुम्हाला कोणती लिपस्टिक सूट होईल हे तुम्ही नुसत्या शेड्स बघून पण ओळखू शकता. याच्यात सगळ्यात पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे तुमचा स्किन टोन कसा आहे. सो याच्यामध्ये जी एकदम गोरी लोक असतात
त्यांना साधारणपणे थोड्याशा कोरल शेडवरच्या किंवा पिंक शेडवरच्या अशा ज्या लिपस्टिक्स असतात त्या नॉर्मली त्या लोकांना सूट करतात. ओके. दुसरा येतो आपल्याकडे एक स्किनचा टोन म्हणजे ज्याला आपण निमोगोरा किंवा गहूवर्ण असं म्हणतो. गहूवर्ण, बरोबर. सो त्या लोकांना नॉर्मली माव किंवा डीप रेड, डीप पिंक अशा शेड्स त्या लोकांना नॉर्मली सूट करतात. ओके. आणि तिसरा जो असतो तो डार्क टोन. सो मला असं वाटतं डार्क टोनच्या लोकांना सगळ्या शेड्स ज्या डार्क असतील, माव शेड म्हणा किंवा डीप रेड, डीप पिंक, हे सगळ्या शेड्स त्या लोकांना नॉर्मली सूट होतात. सो हे झालं नुसता स्किन टोन बघून ठरवायचं. दुसरा एक प्रकार याच्यात येतो तो म्हणजे बरेच वेळेला आपल्या ओठाचा आकार कसा आहे ह्याच्यावरती लिपस्टिक आपल्यावर कोणती चांगली दिसेल हे पण ठरवलं जातं. ज्यांचे ओठ अगदी पातळ आहेत, ज्याला आपण थिन लिप्स म्हणतो, त्या लोकांनी नेहमी लाईट पिंक किंवा लाईट कलरच्या शेड्स वापराव्या. आणि ज्यांचे फुल लिप्स आहेत, मोठे ओठ नॉर्मल आहेत, त्या लोकांनी मग डार्कर शेड्स किंवा माऊ शेड असे ते लोक वापरू शकतात. दुसरा एक आपण बरेचदा बघतो की तुम्ही काय फंक्शन अटेंड करणार आहात. सो जर का दिवसाचं फंक्शन असेल तर त्याला नॉर्मली लाइटर शेड्स, लाईट माव, लाईट पिंक अशा शेड्स जास्त सूट करतात. जर का हेच फंक्शन इव्हिनिंगला असेल किंवा रात्रीची पार्टी आहे तर अशा वेळी मग डार्क शेड्स, ब्राऊन शेड्स किंवा ज्याला आपण म्हणतो ना ऑरेंज रेड, ब्रिक रेड, ह्या शेड्स ह्या रात्रीच्या फंक्शनला नेहमी जास्त चांगल्या जातात. बर. आणि चौथा एक महत्वाचा प्रकार म्हणजे तुमच्या स्किनचा अंडरटोन ओळखणं. हा प्रकार बरेच वेळेला लोकांना माहित नसेल, पण तुमच्या स्किनचा अंडरटोन काय आहे, वॉर्म आहे, कूल आहे का न्यूट्रल आहे, ह्याच्यावरती पण तुम्ही कोणती लिपस्टिक वापरायची हे तुम्ही ठरवू शकता. आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की हा कूल अंडरटोन, वॉर्म अंडरटोन ओळखायचा कसा, माझ्या स्किनचा अंडरटोन कोणता आहे. सो ह्याच्यासाठी अगदी 3-4 सिंपल टिप्स मी सांगणार आहे. तुमच्या मनगटावरच्या ज्या व्हेन्स असतात, ओके, ह्या पहिल्या चेक करायच्या. ओके. त्या जर का निळसर असतील तर याचा अर्थ तुमचा स्किनचा अंडरटोन हा कूल आहे. आता तुम्ही माझ्या निळ्या आहेत ऍक्च्युअल मध्ये, बघितलं की ते कळतं. ओके. तुम्ही माझ्या बघितल्यात तर त्या हिरवट आहेत थोड्याशा. दिस इज द वॉर्म स्किन टोन. बरोबर. माझ्या ह्याच्यावरती ब्ल्यू दिसतंय. येस, आणि माझ्या ह्याच्यावरती हिरवं दिसतंय. सो दिस इज द वॉर्म अंडरटोन आहे माझा. तुझा आहे तो कूल अंडरटोन आहे. काही जणांच्या हातावर बघायला गेला तर असा कोणताच कलर स्पेसिफिक दिसत नाही. याचा अर्थ त्यांचा अंडरटोन हा न्यूट्रल आहे. ओके. येस. सो अशा पद्धतीने आपण आपला अंडरटोन ओळखायचा. ही झाली एक टेस्ट. सेकंड टेस्ट इज कोणत्या प्रकारची ज्वेलरी आपल्या अंगावर उठून दिसते ह्याच्यावर सुद्धा आपण आपला अंडरटोन ठरवू शकतो. ज्यांच्या स्किन वरती सिल्व्हर किंवा प्लॅटिनम ज्वेलरी उठून दिसते त्यांच्यासाठी ओळखायचं की त्यांचा अंडरटोन हा कूल अंडरटोन आहे. ओके. ज्या लोकांच्या अंगावरती गोल्ड ज्वेलरी उठून दिसते याचा अर्थ त्यांचा अंडरटोन हा वॉर्म आहे. आणि ज्या लोकांमध्ये दोन्ही ज्वेलरी उठून दिसतात दे आर द लकी वन्स, कारण की त्यांचा अंडरटोन हा न्यूट्रल आहे. आणि नॉर्मली न्यूट्रल टोनला सगळ्या लिपस्टिक शेड्स या अतिशय सुंदर जातात. सो ही एक टेस्ट झाली. तिसरी टेस्ट तुम्ही घरच्या घरीच करू शकता ह्या सगळ्या टेस्ट. तिसरी टेस्ट आहे सन एक्सपोजर टेस्ट. तुम्ही उन्हामध्ये गेल्यानंतर तुमची स्किन कशी रिॲक्ट होते ह्याच्यावरती पण तुमचा अंडरटोन कोणता आहे हे कळू शकतं. सगळ्यात पहिलं म्हणजे काही लोकांची स्किन ही उन्हात गेल्यानंतर लगेच बर्न होते आणि लाल 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 होतात ती लोक. हो, बरोबर. याचा अर्थ त्यांचा अंडरटोन हा कूल आहे. काही लोकांची स्किन बर्न होत नाही बट दे टॅन क्विकली. व्हेरी ट्रू. सो त्यांचा अंडरटोन आहे वॉर्म. आणि तिसरा जो अंडरटोन आहे न्यूट्रल, ते लोक टॅनही होतात आणि बर्नही होतात. सो त्यांचा अंडरटोन हा न्यूट्रल आहे. सो अशा पद्धतीने तुम्ही घरच्या घरी ओळखू शकता की तुमचा स्किनचा अंडरटोन कोणता आहे. आणि त्याप्रमाणे तुम्ही तुमची लिपस्टिक शेड पण सिलेक्ट करू शकता. आता जर का तुमचा फुल अंडरटोन असेल
तर नॉर्मली तुम्हाला पिंक, रेड किंवा बेरी कलरच्या शेड ह्या तुम्हाला जास्त सुटेबल असतात. तुमचा जर का अंडरटोन हा वॉर्म असेल तर तुम्हाला पीच कलरच्या शेड किंवा ऑरेंज रेड, ज्याला आपण टोमॅटो रेड म्हणतो तो, किंवा ब्रिक रेड, अशा शेड्स ह्या नॉर्मली वॉर्म टोनच्या लोकांना सूट होतात. आणि मी म्हंटल तसं ज्यांचा अंडरटोन न्यूट्रल आहे दे आर ऑलवेज द लकी वन, कारण की त्यांच्यावरती सगळ्या शेड्स ह्या नॉर्मली उठून दिसतात. आता हे सगळं झालं घरच्या घरी तुम्ही कसं ओळखायचं, पण ह्याही शिवाय जर का काही कन्फ्युजन असेल तर तुम्ही इथे प्रत्यक्ष येऊ शकता. नवीन टेस्ट शेड्स तुम्ही ट्राय करा, असं मी नेहमी सगळ्यांना सांगत असते की हा एक जस्ट झाला भाग की शेड कशी चांगली दिसेल. बरोबर. पण बरेचदा एखादी नवीन शेड आपण लावली तर ती आपल्याला खूप छान सूट होऊन पण जाते. सो तुम्ही इथे येऊन टेस्टिंग पण करू शकता. आपल्याकडे प्रॉडक्ट लिपस्टिकचे सगळे टेस्टर ठेवलेले असतात. सो त्या टेस्टर प्रमाणे सुद्धा तुम्हाला कोणती शेड चांगली दिसतेय हे तुम्ही ठरवू शकता. आता तुझ्यावरती मी थोड्याशा शेड्स लावून दाखवते. नाईस. ही एक सध्या आपण पैठणी शेड म्हणून खूप फेमस झाली आहे. नॉर्मली आता लग्न कार्यामध्ये पैठणी नेसली जाते. बरोबर. आणि त्याचा जो पदराचा हे असतो तर त्याला ही शेड साधारणपणे मॅच होणारी आहे. म्हणून ही एक खूप छान जाते. हा एक जो शेड आहे हा आपण स्पेसिफिकली वर्किंग वुमन साठी हे दोन शेड आहेत. हा वाईल्ड जिंजर आणि हा एक्सक्विजिट माऊ. सो हे तुम्ही बघाल तर थोडेसे न्यूड शेड्स आहेत. सो रोजच्या तुम्हाला ऑफिस वेअर साठी बरेचदा खूप डार्क शेड किंवा खूप लाऊड शेड्स नको असतील तर तुम्ही ही ब्राऊन वरची न्यूड आणि ही पिंक वरची न्यूड अशी निवडू शकता. त्याच्यानंतर अजून एक आपली खूप चांगली शेड म्हणजे ही हॉट प्लम आहे, जी आता आपल्या फॉरेनर स्टुडंटनी पण आपल्याला लावून दाखवली. तिची ही खूप फेवरेट शेड आहे. वा, ऍक्च्युली खूप छान आहे. ही अतिशय सुंदर दिसते. ही ब्राऊन लव्हर्स साठी स्पेसिफिक ब्राऊन शेड केलेली आहे. ही आहे ही रिअल रेड शेड आहे. ही ज्यांचा कूल अंडरटोन आहे त्या लोकांना अतिशय सुंदर दिसते उठून. आणि ही जी बर्गंडी वाईन आहे ही डीप रेड आहे. सो ही ज्यांचा वॉर्म अंडरटोन आहे त्या लोकांना ही खूप उठून दिसते शेड. सो अशा बऱ्याचशा आपल्याकडे जवळपास 10 शेड्स अवेलेबल आहेत. त्याच्यामध्ये ही अजून एक दाखवते. थोडं ऑरेंज मध्ये ना, ही थोडीशी ऑरेंज रेड मध्ये आहे. सो ही पण ज्यांचा वॉर्म अंडरटोन आहे त्या लोकांसाठी अतिशय सुंदर दिसते. हा शेड आणि सोबत हा शेड खूप मस्त वाटतो मला. हा अजून एक चेरी ब्लॉसम म्हणून आहे. हा टीनेजर मुलींना पिंक जो हवा असतो, बरोबर, पिंक शेड लागते बऱ्याच जणांना. सो ही पण अतिशय छान आहे. ही कूल अंडरटोन वाल्या लोकांसाठी एकदम परफेक्ट शेड आहे. खूप छान, मस्त. म्हणजे एवढे सगळे. आणि ह्याचा आपण एक साधारण बेस काय सांगू शकतो, ह्याच्यामध्ये काय काय आहे जे आपल्याला फायदेशीर ठरू शकतो? ह्याच्यामध्ये बेसला कॅस्टर ऑइल वापरलंय. कॅस्टर ऑइल म्हणजे एरंड तेल, कुंकुमादी तेल आणि व्हिटॅमिन ई शिया बटर. सो सगळे मॉइश्चरायझिंग घटक आहेत. त्यामुळे त्याच्यामध्ये आपल्याला नरिशमेंट पण प्रॉपर मिळतं. तुम्हाला हे असं पॅक प्रॉडक्ट असं येईल बॉक्स मध्ये. वा, ह्याची पॅकेजिंग बघा किती छान आहे. म्हणजे हे स्वतःसाठी पण आणि गिफ्टिंग साठी पण खूप कमाल आहे. सो शेड्सची नावं हे बघा अशी लिहिलेली आहेत. सो बर्गंडी वाईन, वाईल्ड जिंजर, रिअल रेड असं सगळं लिहिलेलं आहे याच्यामध्ये. दिस इज व्हेरी नाईस. आणि इन्ग्रेडियंट्स बघा इथे जे त्यांनी सांगितलं ते सगळे इन्ग्रेडियंट्स इथे लिहिलेले आहेत. कॅस्टर ऑइल आहे, शिया बटर आहे, कुंकुमादी ऑइल आहे, व्हिटॅमिन ई ऑइल आहे. आणि ते कसं वापरायचं त्याचे पण इन्स्ट्रक्शन्स इथे दिलेत. आणि काय रेंज मध्ये जातात या? 400 रुपयाला एक लिपस्टिक आहे. ओके. आणि बऱ्यापैकी मोठी आहे म्हणजे हे साधारण क्रेयॉन मध्येच येईल लिपस्टिक. अच्छा, ओके. त्याच्यानंतर या बीबी शेडच्या पण आपल्याकडे बीबी क्रीम 3 शेड मध्ये अवेलेबल आहे. हे जी शेड आहे
ही आहे ही फेअर लोकांसाठी ब्लॉन्ड शेड आहे. ही जी शेड आहे ही आहे ही थोडीशी निमगोऱ्या लोकांसाठीची ही शेड आहे. आणि ही जी तिसरी, ह्याला आपण कॅरामल असं नाव दिलेलं आहे. आणि हे आपलं ऍक्च्युअल पॅकिंग आहे प्रॉडक्टचं. ही जी शेड आहे ही डार्क स्किन साठी किंवा जो सावळा वर्ण म्हणतो त्यांच्यासाठी ही हेझलनट म्हणून शेड आहे. सो अशा आपल्याकडे 3 शेड मध्ये बीबी क्रीम उपलब्ध आहे. आणि त्याचं फायनल पॅकिंग हे तुम्हाला असं बॉक्स मध्ये बीबी क्रीम येईल आपल्याकडे. मस्त. आणि ह्याची काय कॉस्ट जाते? ह्याची किंमत 330 रुपये. बरं. आणि ह्याच्यामध्ये पण बेस काय असेल, कशापासून? ह्याच्यामध्ये पण क्रीम बेस आहे. आणि ह्याच्यामध्ये वैशिष्ट्य म्हणजे आपण ज्येष्ठमध, अनंता, मंजिष्ठा अशा हर्बचे एक्स्ट्रॅक्ट घातलेले. सो आतून पण स्किन तुमची छान ग्लो होण्याकरता सुद्धा या बीबी क्रीमचा तुम्हाला उपयोग होणार आहे. आणि याचा सुगंध किती सुंदर आहे. बाकी कॉस्मेटिक प्रोडक्टचा सुगंध इतका वियर्ड असतो की ते लावायची पण इच्छा होत नाही. पण हे किती मस्त आहे. गुड वन. मस्त. आणि मगाशी त्यांनी डे नाईट, आय थिंक डे क्रीम और नाईट क्रीम दाखवली, ती पण मला दाखवा परत एकदा. डे क्रीम दाखवली. आता सध्या हिवाळा वाढलाय बऱ्यापैकी इथे. सो बरेच वेळेला मुळात हे जाणून घ्यायला हवं की हिवाळ्यात आपली स्किन ड्राय होते. बरोबर. तर स्किन ड्राय का होते? खूप जणांना असं वाटतं की बाहेर खूप गारवा आहे म्हणून. तर बाहेरचा गारवा हे तर एक कारण झालं. पण बरेचदा तुम्ही बघितलं तर आपले केस सुद्धा हिवाळ्यामध्ये ड्राय होतात. बरोबर. ह्याचं मेन कारण म्हणजे हिवाळ्यामध्ये आपण बऱ्यापैकी थोडंसं गरम पाणी अंगावर घेतो. आणि कोणतंही गरम पाणी हे तुमच्या स्किन मधलं मॉइश्चर काढून घेतं. पण थंडीमध्ये गरम पाण्याची आंघोळ गरजेची पण असते. आणि म्हणून आयुर्वेदामध्ये त्यांनी सांगितलंय अभ्यंगम आचरेत नित्यम, की तुम्ही जर का गरम पाण्याने आंघोळ करणार तर तुमच्या स्किनचं मॉइश्चर कमी होणार आहे. थंडीत विशेषतः आपण जास्त गरम पाणी अंगावर घेतो आणि त्यामुळे स्किन आणखीन ड्राय होते. आणि मग त्या ड्रायनेसला काळजी घेण्याकरता तुम्ही रोज अभ्यंग करा, तेल लावा किंवा चेहऱ्यासाठी तुम्ही हे क्रीम वापरणं गरजेचं आहे. कारण ह्याच्यामध्ये आपली जी क्रीम आहे ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी ऑइल बेस आहे. सो तेल ऑलरेडी मेडिकेटेड तेल आपण त्याच्यामध्ये घातलेली आहेत. सो हे तू लावून बघू शकतेस. एकदम लाईट क्रीम आहे हे. ते इतकं छान ब्लेंड होतं स्किन मध्ये की थोड्या वेळानंतर कळत सुद्धा नाही की तुम्ही काही स्किन वर लावलेलं आहे. सो ह्याचं ऍब्सॉर्प्शन एकदम छान होतं. हे आपल्याकडे तेजा क्रीम नावाने डे क्रीम आहे. तसंच आपल्याकडे नाईट केअर साठी हे निशा क्रीम आहे. सो जसं मी म्हंटल तसं की थंडीत स्किन ड्राय जास्त होणार कारण गरम पाण्याचा वापर जास्त आहे आपला. म्हणून तो ड्रायनेस काउंटर करायला आपल्याला हे डे केअर नाईट केअर क्रीम आपल्याला वापरणं गरजेचं आहे. त्याच्यात जोडीला हे आपलं कुंकुमादी ऑइल जे आहे हे सुद्धा स्पेसिफिक विंटर केअर साठी रेकमेंडेड आहे. आपल्याला जे बघतो आपण की हिवाळ्यामध्ये स्किन जास्त सुरकुत्या पडल्यासारखी वाटते, ड्राय होते. तर त्याच्यासाठी हे आपलं कुंकुमादी तेल आहे ज्याच्यामध्ये आवळा, केशर आणि गाईचं दूध आणि बाकी 32 हर्ब्स वापरून आपण हे कुंकुमादी तेल बनवतो. आणि आता ते आपल्या स्टुडंटनी सांगितलं तसं मला खूप अभिमान वाटतो की हे स्वित्झर्लंड, US, मॉरिशस आणि इस्रायल या ठिकाणी ऑलरेडी हे प्रॉडक्ट आता आपलं जायला लागलेलं आहे. वा, किती छान आहे. आणि कुंकुमादी तेल ऍक्च्युली ह्याच्याबद्दल खूपदा ऐकलं होतं आजीकडनं किंवा तर आईकडनं. तर तेव्हा कळायचं की ह्याचा किती महत्व आहे. पण आजच्या जनरेशनला ह्याची गरज आहे. म्हणजे आधीचं काळ असं होतं की ते महत्वाचं वाटत होतं, पण आता ह्याची गरज पडायला लागली आहे की आपली स्किनच इतकी खराब होते बाहेरच्या वेदरमुळे. आणि खरं तर हिवाळा म्हटला तर आता मी मुंबईची आहे, पण मी पुण्यात कधीतरी कामानिमित्त येते. त्यामुळे घरी गेल्यानंतर मला नेक्स्ट डे पण जाणवतं की माझ्या स्किनमध्ये काहीतरी बदल झालाय वातावरणामुळे. कारण की मुंबईत हिवाळा असला तरी तो एवढा जाणवत नाही, पण पुण्यातली थंडी लगेच जाणवून येते, म्हणजे लगेच जाणवते ती. तर त्यामुळे मला असं वाटतं हे सगळे प्रोडक्ट्स वापरणं खूप गरजेचं आहे. आणि जसं त्यांनी मगाशी आम्ही गप्पा मारत होतो तेव्हा सांगितलं की तुम्ही हे सगळं वापरा, गरजेचं आहे. तर म्हणजे ताई मी सगळं घेणार आहे आज तुमच्याकडनं. आणि मला आता तुमच्याकडनं हे जाणून घ्यायचंय की हिवाळ्यामध्ये जसं तुम्ही म्हणालात की हे सगळं वापरणं गरजेचं आहे, अजून काय वेगळी काळजी घेणं गरजेचं आहे? आपल्याकडे काय अशा ट्रीटमेंट्स आहेत जे खास हिवाळ्यासाठी आपण देऊ शकतो? सो खास हिवाळ्यासाठी मी म्हटलं तसं आपल्याकडे अभ्यंग म्हणजे फुल बॉडी मसाज आता आपण रेकमेंड करतो. जसं दिवाळीनंतर आपण दिवाळीत अभ्यंग करतो किंवा अभ्यंग तेल लावून अभ्यंग स्नान करतो.
त्याची कन्सेप्टच ही आहे की तेव्हापासून स्किन ड्राय व्हायला सुरुवात होते ती प्रिव्हेंट करण्यासाठी. सो आपल्याकडे फुल बॉडी मसाज, फुल बॉडी स्टीम अशी ट्रीटमेंट आहे. त्याच्यानंतर आता लग्न सीझन सुरू आहे किंवा कोणाला जर का फेशियल करून घ्यायचं असेल तर सध्या ऑर्गॅनिक फेशियल्स आपल्याकडे आपण करतो. ब्राईड साठी पण आपल्याकडे डिटॉक्स ट्रीटमेंट होते, त्याच्या जोडीला डिटॅन ट्रीटमेंट, बॉडी पॉलिशिंग ट्रीटमेंट, ह्या सगळ्या ट्रीटमेंट आपण करतो. आणि आपल्या ट्रीटमेंटचं डिटॅन किंवा पॉलिशिंगचं वैशिष्ट्य असं आहे की नॉर्मली तुम्ही जर का डिटॅन बाहेर केलं तर तुमची स्किन खूप ड्राय होते, बिकॉज मॉइश्चर मी म्हटलं तसं जास्त निघून जातं थंडीमध्ये. पण आपण ऑलरेडी तेलामध्ये ह्या सगळे हर्ब्स कालवून मगच वापरतो, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा ड्रायनेस ट्रीटमेंट नंतर येत नाही. सो आता आपल्याकडे डिटॉक्स ट्रीटमेंट सध्या हिवाळ्यामध्ये बरेच लोक करून घेणारे असतात, कारण की पुढच्या ह्याच्यासाठी शरीर तयार ठेवायचं तर शरीरातले टॉक्सिन्स निघणं महत्वाचं आहे. सो आता आपल्याकडे डिटॉक्स ट्रीटमेंट सुद्धा होत आहेत. ब्युटी ट्रीटमेंट्स मध्ये पण ऑर्गॅनिक फेशियल्स, हेड मसाज, शिरोधारा, त्याच्यानंतर डिटॅन ट्रीटमेंट्स, ह्या सगळ्या ट्रीटमेंट आपण आता करतो आहोत. आपल्याकडे जी आता मगाशी तुम्ही स्टुडंटला भेटलात, काल तिचं डिटॅन आणि ऑर्गॅनिक फेशियल आम्ही केलंय. आता आज दुपारी तिच्या बाकीच्या ट्रीटमेंट्स आपण करणार आहोत. वा, हे खूप छान आहे. बरं, ट्रीटमेंट्स आता ठीक आहे, पण ते स्टुडंट आहे तर आपल्याकडे काय काय शिकवलं जातं? म्हणजे ज्यांना कोणाला शिकण्याची इच्छा असेल तर ते जर हा व्हिडिओ पाहत असतील तर ते सुद्धा नक्की तुम्हाला संपर्क साधतील. सो आपल्याकडे मी बेसिकली पंचकर्म शिकवते. याच्यामध्ये 2 प्रकारे पंचकर्म कोर्स आपल्याकडे घेतला जातो. एक तर डॉक्टरांसाठी पण मी पंचकर्म कोर्स शिकवते आणि थेरपिस्टचा कोर्स पण आपण घेतो. ज्यांना स्पा मध्ये किंवा असं काही पंचकर्म सेंटर मध्ये जॉब करू इच्छितात त्यांना पंचकर्माचा आपल्याकडे कोर्स अवेलेबल असतो. त्याचबरोबर आपल्याकडे सामान्य स्त्रियांसाठी की घरी तुम्ही कसं तुमच्या फॅमिलीचा आहार मॅनेज करा, किंवा बरेचदा खूप अडचण येते की घरात वयस्कर सासू सासरे आहेत, मुलं लहान आहेत. सो सगळ्यांच्या न्यूट्रिशनची काळजी घेऊन स्वयंपाकाचं प्लॅनिंग कसं करावं याच्यासाठी आपल्याकडे डाएट न्यूट्रिशन हा कोर्स पण मी घेते. तो पण डॉक्टरांसाठी, थेरपिस्टसाठी आणि सामान्य स्त्रियांसाठी असा त्या लेव्हलनुसार आपण बेसिक कोर्स, ऍडव्हान्स कोर्स असे ते कोर्सेस पण घेतो. ह्याच्या जोडीला गर्भसंस्काराचा मी वर्ग घेते. म्हणजे ज्या प्रेग्नंट बायका आहेत त्यांना पण आपण गर्भसंस्काराचे सेशन्स देतो. आणि काही योगा टीचर्स असतात ज्यांना गर्भसंस्कार हे त्यांच्याकडे येणाऱ्या प्रेग्नंट स्त्रियांना शिकवायचे आहेत, तर त्याच्यासाठी सुद्धा मी गर्भसंस्काराचे वर्ग त्या स्टुडंटसाठी आणि यांच्यासाठी सुद्धा शिकवते. किती छान, म्हणजे किती गोष्टी आहेत. तर मंडळी, तुम्हाला सुद्धा जर या सगळ्या गोष्टी शिकून घ्यायच्या असतील तर मग नक्कीच तुम्ही आयुर कॉन्सेप्ट या क्लिनिकला भेट द्यायला हवी आहे. थँक्यू सो मच मंजिरीताई, इतकी छान माहिती दिली. आणि अगेन यांच्याकडचे प्रोडक्ट्स A1 नो डाऊट. तुम्ही त्याच्याबद्दलचा रिव्ह्यू त्यांच्या स्टुडंट कडनं ऐकलाय. बरं, स्टुडंट काहीतरी 4 ते 5 दिवस राहणार आहेत ना ट्रीटमेंटसाठी? बघा, अजून काय हवंय. म्हणजे तुम्ही सुद्धा येऊन इथे अशा पद्धतीचे ट्रीटमेंट्स घेऊ शकता. ऑफकोर्स ते इस्रायलहून आलेत, पण तुम्ही जर पुणेकर असाल, मुंबईकर असाल तर खूप जवळचा एरिया पडतो आणि मग तेव्हा तुम्हाला खूप कन्व्हिनियंट आहे हे सगळं करणं. तर त्यामुळे कशाला संधी सोडायची, नक्की या. आणि स्वतःचं ते सेल्फ पॅम्परिंग मात्र करून घ्या, ते फार गरजेचं आहे आजच्या काळामध्ये. स्ट्रेसफुल आयुष्यात ते सेल्फ पॅम्परिंग खूप गरजेचं आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे नक्कीच तुम्ही ते सेल्फ पॅम्परिंग करून घेण्यासाठी म्हणून इथे या आवर्जून. आणि ज्यांचं लग्न आहे, वेडिंग सीझन आहे, त्यांच्यासाठी इथे मस्त ट्रीटमेंट्स अवेलेबल आहेत, ज्यामुळे तुमची स्किन अजून जास्त सुंदर दिसेल तुमच्या स्पेशल डेजच्या दिवशी. तर त्याच्यासाठी म्हणून तुम्ही सुद्धा इथे यायला हवंय. इथे अपॉइंटमेंट घ्यायची असेल तर एक महत्वाचा मुद्दा सांगायचा राहिला की ताईंचे 2 क्लिनिक आहेत. एक आहे इकडे आणि एक दुसरा आहे सिंहगड रोडला. तर दोन्हीकडे यांच्या ट्रीटमेंट्स, म्हणजे दोन्हीकडे यांचे क्लिनिक्स आहेत आणि दोन्हीकडे सेम ट्रीटमेंट्स दिल्या जातात. फक्त तुम्हाला अपॉइंटमेंट घेऊन मग ट्रीटमेंटला यायचं आहे. तर त्याचा नंबर मी स्क्रीनवर देते, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा देते. आणि जर तुम्हाला हे सगळे प्रोडक्ट्स मागवायचे असतील तर इंस्टाग्राम वरती इहा हर्ब्स नावाचं त्यांचं इंस्टाग्राम पेज आहे, त्याला जाऊन फॉलो करा. त्याचा हँडल मी स्क्रीनवर देते. आणि जर तुम्हाला हे ऑनलाईन ऑर्डर करायचं असेल तर तुम्ही व्हॉट्सअप वरती त्यांना संपर्क साधू शकता, तो सुद्धा मी नंबर देते.
आता येऊयात मुद्द्यावर की जर क्लिनिकला भेट द्यायची तर ऍड्रेस सांगते. आता मी आहे भांडारकर रोड शिवाजीनगर येथे. एक्झॅक्टली कुठे तर पीवायसी ग्राउंड आहे ना त्याच्या जवळ आहे भांडारकर रोड. भांडारकर रोड वरती अल्हद बंगलो नावाचा एक बंगलो आहे. त्याच्या फर्स्ट फ्लोअरला येऊन तुम्हाला आयुर कॉन्सेप्ट हा क्लिनिक दिसेल जे डॉक्टर मंजिरी जोशी रन करतात. थँक्यू सो मच वन्स अगेन. आणि मंडळी तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.